જય શ્રી કૃષ્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? સારું, ચાલો આજે આપણે ધોરણ 5 માં विषय हिंदी भणीशु। उसमें 11वां पाठ है सच्चा बालक, लेकिन साचो बालक। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता वही महान बनता है। लेकिन આ પાઠ ઉપરથી આપણને એવી શીખ મળે છે કે જે માણસો સંકટના સમયમાં પણ પોતાના આદર્શોને નથી છોડતો એવો જ માણસ પોતાના જીવનમાં મહાન બની શકે છે। એવી શીખ આપણને આ પાઠ ઉપરથી મળે છે। સારું, ચાલો જોઈએ આપણે પાઠ। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। काफिला यानी कि टोल। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। હવે આ ટોળાની અંદર એક 9 વર્ષનો બાળક પણ હતો। તે એક બાજુ ઊભો આ બધું જોઈ રહ્યો હતો। ડાકુ બધાને લૂંટી રહ્યા હતા, એમની પાસેથી બધું લઈ રહ્યા હતા, લૂંટી રહ્યા હતા। તે એક डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी। एक डाकू હતો, એની નજર આ છોકરાની પર પડી। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास कुछ भी है? लड़का, मेरे पास 40 असरफिया है। डाकू આમ કડકાઈથી બોલ્યો, ધમકાઈને, એ છોકરા, તારી પાસે કઈ છે? છોકરાએ પાછો નરમાઈથી જવાબ આપ્યો, મારી પાસે 40 સોનાના સિક્કા છે। डाकू चकित होकर, क्या कहा? तेरे पास 40 असरफिया है? लड़का, जी हाँ। आ छोकरो होय छे ए सहज पण घबराया वगैरह पेलाने जवाब आपे छे कि हाँ, मारी पासे छे। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 असरफिया बता रहा है। डाकू तो ए છોકરાના હાથ પકડીને સરદારની પાસે આને લઈ જાય છે અને કહે છે કે આ છોકરો મને એવું કહે છે કે એની પાસે 40 સોનાના સિક્કા છે। सरदार लड़के से, तेरी असरफिया कहाँ है? लेकिन तारा सिक्का वो क्या छे? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें से छुपी हुई असरफिया निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। छोकराए પોતાનો જે જબ્બો હતો એના અસ્તરની અંદર આ સોનાના સિક્કા એની માએ છુપાવીને રાખ્યા હતા। એને ફાડીને એમાંથી બહાર કાઢીને બતાવ્યા કે જુઓ, આ રહ્યા મારી પાસે સોનાના સિક્કા છે તે। सरदार आश्चर्य से, लड़के, असरफियों को इस प्रकार रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? डाकूनो सरदार होय छे पूछे छे कि आ रीते संताड़વાનો उपाय तने कोणे बताव्यो? लड़का, मेरी माँ ने इसको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता न चले। लेकिन मारी माताए आ रीते अस्तरनी अंदर सीवी नाख्या था, जेथी कोईने खबर न पड़े। सरदार, तो तूने असरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? सरदारे કહ્યું કે તો પછી તે મને આ બધા સિક્કાની જાણ કેમ કરી દીધી? लड़का, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। छोकरो कहे છે કે હું જૂઠું કેવી રીતે બોલું? મારી માતાએ તો મને એવું શીખવાડ્યું છે કે બેટા ક્યારે પણ જૂઠું બોલીશ નહીં, જૂઠું બોલવું એ પાપ છે। सरदार डाकू से, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूट मार करते रहते हैं। तेरा सरदार હતો એને પોતાના મનની અંદર પછતાવો થયો। એમને પોતાના ડાકુઓને કહ્યું કે આ છોકરો કેટલો સારો છે, આવા મુસીબતના સમયમાં પણ એને માને શીખ આપેલી છે, એનું માને છે અને આપણે આટલા મોટા છીએ છતાં પણ આવો લૂંટવાનો ધંધો કરીએ છીએ। सब डाकू, बट सरदार बात तो ठीक है। सरदार डाकू से, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। सरदारे કહ્યું કે આમનો લૂંટેલો સામાન છે એને પાછો આપી દો। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। બધા જ ડાકુ હતા એમણે જે પણ સામાન લૂંટેલો એ
બધો પાછો આપી દીધો અને હવેથી એવી પ્રતિજ્ઞા કરી કે હવે ક્યારે પણ લૂંટમાર નહીં કરીએ, ચોરી નહીં કરીએ. सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था. वह बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ. साचું બોલનારો એ છોકરો હતો, તેનું નામ હતું અબ્દુલ કાदिर. તે મોટો થઈને संत बने. उनकी समाधि बगदाद में है. वहां प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं. તેમની સમાધિ છે બગદાદની અંદર આવેલી છે. દર વર્ષે કેટલાય લોકો તેમની સમાધિના દર્શન કરવા માટે ત્યાં જાય છે. બહુ સરસ મજાનો પાઠ હતો વિદ્યાર્થી મિત્રો. તમારે પણ ગમે તેવો સંકટનો સમય આવે તો પણ ક્યારેય જૂઠું બોલવું જોઈએ નહીં. હંમેશા સાચું જ બોલજો. સાચું બોલવાના ઘણા બધા ફાયદા થાય છે. સારું, ત્યારે નોટબુકની અંદર આ પાઠના શબ્દાર્થ અને મુહાવરા લખવાના છે. સાથે સાથે બોર્ડ પર જે સવાલ જવાબ અને વિરોધી શબ્દો લખ્યા છે તે પણ લખવાના છે. સારું, ચાલો હું તમને સમજાવું છું. ऐसा क्यों कहा? प्रश्न 1 अभ्यास में. सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा मेरे पास 40 असरफिया है. છોકરાએ આવું કેમ કર્યું હશે? સંતાડીને રાખી શકવાનો હતો, પણ આવું કર્યું કેમ? क्योंकि लड़के की मां ने लड़के से कहा था बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है. लड़का अपनी मां की सीख पर अड़ग रहा. वह मां को धोखा नहीं दे सकता था, इसलिए वह संकट में भी सच बोलता है. છોકરાએ એની માને વચન આપ્યું હતું કે માં, હું ગમે તેવા સંકટના સમયમાં પણ સાચું બોલીશ. અને એની માએ એવી શિખામણ પણ આપેલી કે બેટા હંમેશા સાચું જ બોલજે, જૂઠું બોલવું એ પાપ છે. માટે આવા સંકટના સમયમાં પણ છોકરો સાચું બોલે છે અને 40 સોનાના સિક્કા પેલા સરદારને આપી દે છે. दूसरा प्रश्न. सरदार ने डाकुओं से कहा लूटा हुआ सामान वापस करो. સરદારને તો આ બધો સામાન જોઈતો હતો, સોનાના સિક્કા પણ મળી ગયેલા, તો એમને પાછા કેમ આપી દીધા? આવું કેમ કર્યું હશે? क्योंकि सरदार को लगा यह बालक संकट में भी अपनी माँ का कहा मानता है तो हम तो बड़े हैं, इसलिए સરદારના મનમાં પછતાવો થયો કે આ નાનકડું બાળક પણ આવા સંકટના સમયમાં સાચું બોલે છે અને આપણે તો આટલા મોટા છીએ, કમાઈ શકીએ એવા છીએ, છતાં પણ લૂંટવાનો ધંધો કરીએ છીએ. આપણે આવું ક્યારે પણ ન કરવું જોઈએ. એટલા માટે બધો જ સામાન પાછો આપી દે છે. उसके बाद तीसरा प्रश्न है. दूसरा प्रश्न पढ़िए और लिखिए. એટલે કે આ બધા વાક્યો છે, 5 વાક્યો આપેલા છે, તમારે બોલવાના છે, વાંચવાના છે, લખવાના છે. પહેલા, लड़का मेरे पास 40 असरफिया है. दूसरा, आसमान में घनघोर बादल छाए हैं. तीसरा, माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना. चौथा, हमेशा सत्य की ही जीत होती है. नंबर 5, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है. આ વાક્ય ફક્ત તમારે લખવાના છે. उसके बाद तीसरा प्रश्न है, आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते? જો તમે સોનાના સિક્કા લઈને જઈ રહ્યા હોય અને ત્યાં ડાકુઓ આવે, તમારી ઉપર લૂંટમાર કરે, તમને મારે, તો તમે શું કરો એવા સમયે? તો આપણે તો ગભરાઈ જઈએ અને આપણે એમને પણ સામાન આપી દઈએ. આપણે એટલા બધા બહાદુર તો નથી જોતા બધા બાળકો, પણ તમારે પણ અબ્દુલ કાદિરની જેમ સાચું બોલવાનું અને ડાકુઓ સામે લડવાનું છે. तो मैं सच बोलकर असरफिया डाकुओं को दे देता. હું પણ સાચું બોલત અને મારી પાસે જો સોનાના સિક્કા હોત તો એ પણ ડાકુઓને હું આપી દે. मैं झूठ का सहारा न लेकर डाकुओं का सामना करता. હું પણ જૂઠનો સહારો ના લેત અને ડાકુઓનો સામનો કરત. આ રીતે તમારે પણ સાચું બોલતા શીખવાનું છે. ક્યારે પણ જૂઠું બોલવું જોઈએ નહીં. उसके बाद विरोधार्थी शब्द. पहला है माँ, उसका विरोधी शब्द होगा बाप. बड़ा तो छोटा, सच तो झूठ, नेक बेईमान, प्रसिद्ध तो अप्रसिद्ध, आज तो कल, पास तो दूर. વિદ્યાર્થી મિત્રો, નોટબુકની અંદર આટલા પ્રશ્નોના જવાબ અને વિરોધી શબ્દો તમારે સારા અક્ષરે લખવાના રહેશે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ફરીવાર મળીશું. ત્યાં સુધી આવજો.
જય શ્રી કૃષ્ણ.